ملے تو سب کام ہو جائے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دیکھو اللہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، غوث پاک کو اللہ مل گیا، سرکار غوث پاک نے ٹھوکر لگائی تو مردے زندہ ہو گئے، غوث پاک کو اللہ مل گیا، آپ نے لوگوں کی تقدیریں بدل دی۔ میرے عزیز، اللہ ملنے پہ بڑی کامیابی ہوتی ہے، اصل کامیابی اللہ مل جائے۔ مسلمانوں، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جس دن تمہیں خدا کا قرب مل جائے گا، تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہو، نادان ہو، رزق کے چکر میں رزاق کو بھول رہے ہو، زندگی کے چکر میں زندگی پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہو، عزت کے چکر میں رب العزت کو بھول گئے ہو، دنیا کے چکر میں دنیا پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہو، اس لیے در در کے بھکاری ہو، اسی لیے دکھوں میں ڈوب رہے ہو، اسی لیے تکلیفوں میں ڈوب رہے ہو، اسی لیے مصیبتوں میں ڈوب رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، روزی کی فکر مت کرو، رزاق کی خوشی کی فکر کرو، رزاق کو منانے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیے نا، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اہل علم کی محفل میں، آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا ولی کبھی کسی بادشاہ کے یہاں ہاتھ پھیلاتا نظر نہیں آتا، لیکن بادشاہ وقت ولی کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلاتا نظر آتا ہے۔ آخر یہ کیوں تھا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اکبر کو اولاد نہیں ہوئی، اکبر گیا کس کی چوکھٹ پہ، اکبر گیا کس کی چوکھٹ پہ؟ میں صرف آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، اگر کسی کو میری بات پہ شک ہے، اکبر کی زندگی اٹھا کے پڑھے، اکبر کی زندگی اٹھا کے پڑھے۔ اکبر خدا ہونے کا دعویٰ اس بدبخت نے بھی کیا۔ جیسے آپ کے سیٹ لوگ، مالدار لوگ آج اپنے آپ کو خدا کہتے نہیں ہیں، لیکن اتنے بدبخت ہو گئے کہ خدا سے کم بھی نہیں سمجھتے۔ یہ مغرور قوم، لوگ کہتے ہیں مسلمان مسلمان، کیا مسلمان؟ دولت آئی تو مسجدوں سے دور ہو گئے، دولت آئی تو اسلام سے نفرت ہوئی۔ مسلمان ہو کر کے اسلام پہ اعتراض کرتا ہے۔ مجھے زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے 3 طلاق کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے نکاح کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرعون بن رہا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن خدا پہ اعتراض کر رہا ہے۔ سن لو، اگر کوئی دولت، طاقت اور علم کے نشے میں اسلام سے رشتہ کمزور کر رہا ہے یا اسلام سے رشتہ توڑ رہا ہے، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ اتنی طاقت والا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور کرنے والوں، ہاں دولت آئی تو شراب کے ہوٹلوں پہ جانے لگ گئے، دولت آئی تو جوا کھیلنے لگ گئے، دولت آئی تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے لگ گئے۔ سن لو، دولت ہمارے باپ دادا نہیں دے گئے، دولت یہ خدا کی دی ہوئی ہے، اور یہ نعمتیں خدا کی دی ہوئی ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ ڈوبتے ہوئے فرعون کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، نمرود کو تڑپ تڑپ کر لنگڑے مچھر سے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ شداد نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں جنت بنائی تھی، اپنے بنگلوں کے اندر جنت کے مزے لوٹ کر خدا کی نافرمانی کرنے والے مالدار مسلمانوں، خدا کی جنت کو اگر اپنے بنگلے کے سامنے بھول چکے ہو تو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو یاد کرو۔ اس کے یہاں اس نے کنکر کی بجائے جواہرات رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اینٹیں اس کی سونے کی تھی، زمین اس کی مشک کی تھی، اور اس نے کہا تھا اللہ کیا جنت دے گا، میں خود جنت بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ برسوں کی محنت سے جنت بنائی زمین پہ، اور جب جنت
जन्नत बन गई उसकी खुद साख्ता, तो उसके किसी वजीर ने कहा शद्दाद जन्नत बन गई अपनी, चलो अब मजे लेंगे। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह की शान देखो। अल्लाह से कभी बेखौफ मत होना, अल्लाह से कभी निडर मत होना, अल्लाह से कभी बगावत मत करना, खुदा के गजब को कभी दावत मत देना। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोच लो शद्दाद अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ जन्नत में, अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने जा रहा है। उसकी सवारी के 2 कदम जन्नत के अंदर पहुंचते उसकी अपनी जन्नत में, और 2 कदम बाहर होते हैं। अल्लाह मलकुल मौत से कहता है इसकी रूह अभी निकाल। खुद की बनाई हुई जन्नत दूसरों को क्या देगा, खुद अपनी जन्नत में ना रह सके। और दुनिया ने देखा उसका अंजाम कि जिसने खुद जन्नत अपने हाथों से तैयार कराई थी, उस जन्नत को वो खुद ना देख सका, और खुदा की कुदरत के आगे सब आजिज हो गए। सबको पता चल गया मेरे अल्लाह की कुदरत क्या है। याद रखना, ये जो बेचैनियां दिलों की है, ये अल्लाह को नाराज करने की वजह से, ये जवानियों के अंदर अफसुर्दगी है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं खुदा को नाराज करने की वजह से। तो मैं बात दूर ना निकल जाए इसलिए अर्ज कर रहा था, अकबर आजम जिसको दुनिया कहती है, वो भी कम बदमाश नहीं था, मुगलों का बादशाह अकबर। अल्लाह अकबर, खुदा ने दौलत दी, हुकूमत दी, वो भी खुद को खुदा समझने लगा। लोग उसको सजदा करते थे, लोग उसको सजदा, बदबख्त कहता था ये जो अजान में आवाज आती है ना अल्लाह अकबर, तो इससे अल्लाह से मुराद अल्लाह की जात है और अकबर से मुराद मैं हूं। इस तरह की बकवास अफवाद बकता रहता था। लेकिन हैरत की बात ये थी, देखो अल्लाह की शान देखो, मेरे अल्लाह की शान देखो। यही बस आज यही दावत देना चाहता हूं। फलसफे कामयाबी क्या है और कामयाबी मिलेगी कैसे, बस उतना बात, 2 बातें बस पेश करना है। एक कामयाबी क्या है वो, दूसरा कामयाबी मिलेगी कैसे वो, और बात खत्म। अगर आपकी तवज्जो सलामत है गुफ्तगू जारी रहेगी, जहां तवज्जो खत्म हुई मेरी गुफ्तगू भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ी कीमती गुफ्तगू हो रही है मेरे लिए और आपके लिए। अल्लाह करे समझ में आए, हम सब कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अकबर खुदा बन बैठा है, खुदा होने का दावा करता है, लेकिन अल्लाह की शान, उसको बेटा नहीं है, उसको औलाद नहीं है, बस औलाद की वजह से रोता रहता है। इसलिए कि याद रखना जंगल जलता है सब देखते हैं, दिल जलता है कोई नहीं देखता। पहाड़ जलता है सब देखते हैं, दिल जलता है कोई नहीं देखता। ये जो तुम लोग ये पिक्चर के हीरो को सोचो क्या लाइफ है उसकी, कभी एक दिन उसके करीब जाके सोच, करीब जाके देख, उसकी जिंदगी में झांक के देख। फुटपाथ पर अखबार बिछा के सोने वाला फकीर, उसको तो कुछ सुकून है मगर उसको सुकून नहीं है। ये तो वजीर, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े बादशाहों को तुम देखते हो ना, चार्टर फ्लाइट में घूम रहे हैं, रोजाना नए कपड़े पहन रहे हैं, उनकी लाइफ में झांक कर देखो, उनको सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। उनसे बेहतर तुम हो। तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुमने समझ क्या रखा है मेरे अजीज, मेरे भाई? पर्सनल लाइफ, ऊपर के कपड़े, ऊपर के जेवर, ऊपर की गाड़ियां देख करके मत फिसलो। असल चीज अंदर का सुकून है, अंदर का सुकून। किसी शायर ने कहा है हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं, हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं। इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन, इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। अकबर को औलाद नहीं थी, रोता रहता था, गम किसको बताएं, रोता रहता था, गम किसको बताएं। एक बंदा था उसके दरबार में, देखिए बुरों के दरबार में कोई अच्छा एक आध तो रहता ही है, अच्छों में कोई बुरा रहता है, बुरों में कोई अच्छा रहता है। अकबर का एक बंदा बड़ा करीबी था, राजदार था, उसने कहा जिल्ले लाही, जिल्ले लाही, जिल्ले सुबहानी, मैं आपको देखता हूं आप तनाई में रोते हैं, ये राज किसी को बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं हजरत आप क्यों रोते हैं? अकबर ने कहा मेरे दुख को मैं क्या बयान करूं, मैं सिवाय तनाई में रो के क्या कर सकता हूं। बस यही है कि मुगल खानदान का कोई चश्म चिराग नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं, इसीलिए रोता हूं कि औलाद मिल जाए। दुनिया क्या कहेगी, कैसा खुदा है कि खुद अपने लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकता, खुद को उसकी औलाद उसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। ये हालत है अकबर ने जब अपने मोहतमद से कहा, देखो दुख तो आदमी किसी न किसी को शेयर करता है, उसने कहा अकबर आजम
ذل زبانی ذل الہی، بات بس اتنی ہے، ایک کام کرنا پڑے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو بیٹا ہوگا۔ اس کی آنکھیں چمک گئی۔ ایک معمولی سا خادم اکبر کا کہتا ہے دعوے سے آپ کو دیکھو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا عقیدت کے بڑے پکے ہوتے ہیں، اور اللہ کے یہاں سے یا اللہ والوں کے یہاں سے، دھیان دینا میری بات پہ دھیان دے، اللہ کے یہاں سے یا اللہ والوں کے یہاں سے دھلم الیقین اور شک والوں کو کچھ نہیں ملتا۔